माने इन जनरल विभिन्न जगार अशांति सृष्टि होउछि आपण सेमती राज्यर कथा देखंतु विभिन्न वर्ग भीतर लड़ाई चलती तार आवश्यकता प्राय कि ना आप तो खाई पी कि अल्टीमेट बंचे गोटे जीवन ने बट ता भीतर लड़ाईर आवश्यकता कौन अच्छी किंतु ये सबू भितर जमी देश विश्व विभिन्न जगार आप युद्धर घनघटा आप देखुवे तेणु से हिसाब से सबुठ बड़ कथा होची जे आपण मैंने केमती ए कथा को टाकल करवा से हिसाब से आम गुरुत्वपूर्ण भाव में नेलु बहुत गुरुत्व देकरी आम अनुभव कलु ना स्पिरिचुअल कनक्लेवर आवश्यकता अच्छी ए कथा एमबीसी टीवी माध्यम रे डीएस टीवी माध्यम रे जो स्तर रे अच्छी सबुआड़े पहुँचेबार आवश्यकता अच्छी गोटे उद्यम छोटिया उद्यमटा हो तापर को अभियान हिसाब से नहीं व्यापक करवा हाँ से कथा आरंभ करने चाहिए सत्यानंद बाबा श्री गुरुकृपा आश्रम मुख्य जे केमती देखुंट बर्तमान आमर जो सिस्टमटा मूलदुआ पड़ा जे भगवान पाखे आम माने पुराणा सिस्टम रू प्रभु पाखे आम समर्पित हवा प्रभुंर शरण रहीकि आम निजको माने जीरो करी चलवा किंतु से सब जिनस आम अनुभव करें बर्तमान मैं बाहुबली सिस्टमटा भी आसी जाइए मुझे करदे मुझे करदे जहाँ कि रिफ्लेक्ट होची आपण विभिन्न जगार अशांत परिवेशटा सृष्टि होची तो बाबा केमती देखुं आप कौन बर्तमान स्थिति अच्छी और कौआड़ को आम गति बर्तमान जय जगन्नाथ सांप्रतिक परिस्थिति आम समस्ते भावुचे आमर पार्थिव उन्नति हूँ मनीष जीवन बोधे शेष लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्ष्य भल घर करवा भल गाड़ी चढ़ा आउ बहुत विलास विषण जीवन यापन कले आम जाना जे मानव जीवन सार्थकता हो गला किंतु प्रकृत में ये जो पार्थिव उन्नतिर आउ आध्यात्मिक उन्नतिर आकाश पाताल फरक अच्छी जे पर्यंत आम आध्यात्मिक मनस्क न होइछे धर्म को आपणे न नहींचे से पर्यंत आम जीवन प्रकृत शांति की आम पाइपर नहीं देखंतु टंका बदल आम भल बेडटे किनीपर किंतु निद कौन के किनीपर केबे नुहे टंका बदल सर्टिफिकेट किणी हम किंतु ज्ञान किणी हेनी टंका बदल भल मेडिसिन किणी हम किंतु सुंदर स्वास्थ्य किणी हम नहीं टंका बदल भल घर करी हम किंतु शांति किणी हम नहीं तेणु समस्त जीवन में आज आवश्यकता रही टे शांति पाइबा तेबे सुख शांति आउ आनंद यार परिभाषा हूँ नियारा नियारा सुख कौटी मिले शरीर माध्यम जो अनुभूति हुए ताकू सुख बोली कहुए मनरे जो अनुभूति आसे ताकू शांति बोली कहुए आत्मार जो अनुभूति आसे ताकू आनंद बोली कहुए भगवान होउचंती आनंदर उत्स पद्म पुराण रे भागवत महात्मा कहुई सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः आपण माने समस्ते जानिचंती आध्यात्मिकता को छाड़ी विज्ञानर स्थिति नहीं किंबा विज्ञान को छाड़ी आध्यात्मिकतार स्थिति नहीं द साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड द रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम तो श्रीमद भागवत महात्मा जो सुंदर कथाटी कहले भगवान होचंती सत चित आनंदर घनीभूत विग्रह आउ आमे मते लगे आपण मैंने आम जिते अच्छे जो मैंने आम दर्शक मंडली अच्छा समस्ते तीन प्रकार तापरे तापित आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापरे तापित ताले कौन से उद्धार पाइबार रास्ता नहीं ताले कौन प्रकृत शांति पाइबार मार्ग नहीं अच्छी कौन ये तलपदे भगवान वेद व्यास कहते तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ये गोटे शब्द अच्छी वयं वयं शब्दटा आसला कौन आम जाचे समस्ते अस्मद शब्द और जुस्मद शब्द अहं आबांग वयं जड़े कहते कहते वयं नमः आम समस्ते भगवान जिते शरणापन्न हवा प्रभुंकर आश्रित हवा गुरु आश्रित मार्गे जीवन को अतिवाहित करवा तेरे जीवन प्रकृत शांति की आम उपलब्धि करा आध्यात्मिकता को छाड़देले आम ओडिशार जड़े मूर्धन्य सन्थ प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कहती आध्यात्मिक ज्ञान अभावे नर हिंसा काम क्रोधे सारंती बेल आज जो हिंसा बढ़ी जाइए क्रोध बढ़ी जाइए अशांति बढ़ी जाइए तार एकमात्र कारण आम पार्थिव उन्नति को उन्नति बोली भाविचे किंतु आध्यात्मिक उन्नति को उन्नति बोली भावी नाही जदि आम पिलाटी इंग्लिश मीडियम रे पढ़िला हालो हाय बाबा टाटा कहीदेला आम भावुचे बहुत उन्नति आमर हो गला से पिला जदि मो नमस्कार कला प्रणाम कला चंदन टीपाटे लगेला माड़ीटे पकईगला आम भावुचे बोधे गोटे अधोदियार हो गला बर्तमान समाजर जो चालीचलणी तेणु जे पर्यंत आम आध्यात्मिक मनस्क न होइचे प्रकृत आध्यात्मिक तत्व को उपलब्धि न करिचे जीवन में प्रकृत शांति पाई परिबा नाही आम तथाकथित केतक पूजा करुचे किंतु पूजा माध्यम कौन करुचे गणेश पूजा भसाणी रे
जहाँ हूँ आपण मैंने जानते सरस्वती पूजा भसाणी रे नया पैकेज दुर्गा पूजा पूजा उपरे भितर अलग प्रकृत आध्यात्मिकता हो ना तेणु आम जीवन प्रकृत शांति पाई पारे कहीं बाबा सबुठ बड़ कथा है आम सब जानुचे आध्यात्मिकता तो आपणकर पार्थिव सिस्टम ठू आपन दूरेबा कहूना ना। आपण से सब जिनस रहीकि भी और आपण एटा भी करि परिबे जदि करि परिबे तले पार्थिव सिस्टम टाको आपण जाबोडी धरिके आध्यात्मिकता जो रियल सुख आपण ताटू काई दूरे जाउछन लोक काई दूरे जाउछन जड़े भल गाइड अभाव आम जानूचे पार्थिव संपत्ति अच्छी भावुचे रसगोलार सुख मिल किंतु रसगोला खाइले जे आमको शरीर में व्याधि बढ़ुची जड़े डाक्तर जो बुझेदब से आपण मैंने बुझे जे ना यहाँ मत खाइबार आवश्यकता ना सेमती पार्थिव सुख बहुत अच्छी आम जेपर्यंत जड़े आदर्श गुरुंकर अनुसरण न करीछे तांको आदर्श अनुप्राणित न होइछे ये विषय सुखटा हमको अमृत भलिया लागुଛି। ओके रामकृष्ण दास महाराज को पाखु जीवाक चाहिए आपनकर बहुत अनुभव अनुभूति जगन्नाथ संस्कृतिर कथा कहतु किंबा आपणकर ओडिया चलनर कथा कहतु कि वर्तमान स्थिति को लेकिन आप अवगत अच्छा जो कथा बाबा कहले सत्यानंद बाबा जे आमे ये सब जिनस आमे कौन जाणु ना आम बहुत ज्ञानी बोलूचे आमे पूरा भाषण रे सभा समिति आमे भाषण दौचे जो मैंने सोमोट अशांतिर कारक से पूरा भाषण दौरान लोक शिखौंट मुझे व्यक्तिगत स्तर कहूँ मास रे कहूँ आमे तो सब जाणुचे प्रकृत कारण भी आमे से भाषण देला कही दौचे किंतु आमे जो निजे सेटा काम माने कथाटा काम रिफ्लेक्ट होनी कहीं जोटा कि अशांतिर कारण अन्य मानक भी होउची कौन पाई सेटा जय जगन्नाथ वास्तविक ज्ञानर अभाव एवं जहाँफल आमे जड़े मार्गदर्शक बा जड़े उपयुक्त व्यक्तिंकर सान्निध्यतार अभाव ही आमर से ज्ञान आसुना आध्यात्मिक ज्ञानटा जड़े मार्गदर्शक माध्यम ही आम प्राप्त होता है एवं पितामाता होउछन्ति प्रथम मार्गदर्शक जहाँकि से पितामाता माने मध्य आजिकाली पिलामानंक भितर सही भावना सृष्टि करैबारे मध्य अवहेला करुचन्ति जहाँफल केवल भौतिक उन्नति किपरि भाव में पिला पाठ पढ़िबो इंग्राजी मीडियम पाठ पढ़ा सहित केवल विदेश में चाकरी करिवार जो अभिलाष एवं बाहर किपरि भाव में सुनाम अर्जन करिबो ये भाव चिंताधारा महाराज से सब सहित तो आपणकर आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक चेतना आपणकर धार्मिक सिस्टम भगवान को पूजा ये सब तो ताकू तापाई बाधक नुहे आपणकर इंग्लिश मीडियम रे पढ़िबा ठीक अच्छे आप उन्नति करेंगे आपणकर नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम रे कम्पीट करेंगे सी तो गोटे पार्ट अच्छी तो आपड़ जदि ये सब जिन आपणाऊँच आपणकर एक्टिविटी कराऊँच आप पूजा कि आपणकर भगवान को दर्शन मंदिर रे किसी समय दबा कि किसी ध्यान करवा ता संगे तो लिंक नहीं सेटा बरं से क्षेत्र को आउरी माने आपन को आगो बढ़ेबो असुविधा कोन अछि सेही कथा मु कहूची जो पितामाता माने ए भौतिक उन्नति दिगरे पिलामान को जेतिकी प्रोत्साहन दउचंती आगे पे चेष्टा करूचंती आध्यात्मिक दिगरे आगेबा पई से मार्गदर्शन तांक पाखरे देउ नाहंती काहे कि ता माने से ज्ञान तांक पाखरे नाही जो पितामाता माने गुरुगत प्राण अछंती बा शास्त्र अध्ययन करिचंती कौनसी उपयुक्त गुरुंकर सान्निध्यता लाभ करिचंती सेमाने तांको पिलामानंकु ए दिगरे नवापाई प्रयास करुचंती निश्चित समस्ते एक कथा जे माने मना करुचंती से कथा नुहे तेणु किछि लोक जो माने कि वास्तविक ये आध्यात्मिक ज्ञान आम पिलामान भीतर आसू से भावना सृष्टि तांको भीतर आसूची किंतु संख्या कम जहाँ फल समाज रे आमे जेतिकी परिमाण रे आशा करुचे धार्मिक लोक मानकर जो माने संख्यार अभाव रोची जहाँफल माने सब विधर्मी मानकर संख्या बेसी बढ़ी जाऊँगी अच्छा जार परिणाम समस्ते भोगुचंती वर्तमान आमे देखिबा भल लोक माने बहुत समय चुप रोचंती जहाँफल दुष्ट लोक मानकर संख्या बेसी देखा जाउछि जहाँ कहते सर्परी फरफरायते पोखरी रे छोटिया दंडिकिरी माछ माने जेतबेले माने खेले लोक भावती ये माने पूरा पोखरीटा आग बोधे माछमय किंतु ता भितरे जो माने प्रकृत रे रहंती से माने तले रहंती एवं से माने चुपचाप रहंती किंतु भल लोक माने आज चुप रहिबारु ही दुष्ट लोक मानकर प्रादुर्भाव समाज रे विशेष भाव में परिदृश्य होउची तेणु आमे निश्चित भाव में से निवेदन करिबा जो माने भल लोक माने अछंते से माने मध्य तांकर स्वर समाज को आसू एवं तांको पिलामानंक पई से मध्य गोटे माने आदर्श रूप में निजक प्रतिपादित करने प्रयास करंतु जहाँफल कि गोटे समाज गोटे संतुलन दिगरे आसीबो
ओके आर्य बाबू ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ आध्यात्मिक क्षेत्र ଆପଣ राजनैतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र सबू सिस्टम सहित ଆପଣ जड़ित अछंती ଆପଣ क्लोजली सबको जानिचंती लोक माने उणाधिके समस्ते जानिचंती कोट ना कोटी रियल सुखटा कौन रियल शांतिटा कौन केमती आत्मनिरीक्षण हम केमती कौन हम सब जानती किंतु आमे कहीं आमर कार्यक्रम जोटा कि आमको आम पिला आगू बढ़ेब प्रकृत शांति दब फ्रस्ट्रेशन दूरे रखिब आमे से सब पालन कहीं करने सब जानिकी भी अजଣା होइछ कहीं एवं दुख सोचे कौन पाई मु प्रथमे एभली एक स्पिरिचुअल कनक्लेव एमबीसी टीवी तरफ आयोजन होइथिबारु एमबीसी टीवी अध्यक्ष डॉक्टर बद्रीनाथ पट्टनायक को धन्यवाद जनाऊँगी शुभेच्छा जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी आपण जो प्रश्नटी कले तार मूल कथाटी है वेदरे जन्मरू जो दिन पिता मातांकर संजोग है सेउठू श्मशान को जीवा पर्यंत 16 संस्कार कथा कहुई 16 संस्कार देकी पिला गति करिवो जो दिन पिता पुंस पवन संस्कार राजा महाराजा माने सबुदिने राणी हंसपुर को विजय करू नथिले निर्दिष्ट गणक जे निर्ज्योतिष निर्दिष्ट भाव में कहब आज महाराज यही आज तिथि या आज नक्षत्र या आज महाराज राणी हंसपुर को विजय करिवे तिथि नक्षत्र धरिकी कार्य होता जहा फल पिता मातांकर जो संजोग होता सुपुत्र सुकन्या जात होते परवर्ती संस्कार जात कर्म ये गोटी गोटी करी संस्कार है कि आपनकर नवम संस्कार है व्रतोपनयन संस्कार झील मानकर मध्य उपनयन हम पुओ मानकर मध्य उपनयन हम से उपनयन समय रे केतोटी कथा ब्रह्मचारी को आचार्य कही जे हे ब्रह्मचारी तू जीवन रे संसार रे जेते दिन पर्यंत रहिबू तू यही कथाटी पालन करिबू से कथाटी कौन जे जीवन रे केबे परमात्मा परमेश्वरंकर असीम कृपारू तू मानव जन्म पाइछु तेणु संसार रे जेते दिन पर्यंत तू रहिबू प्रभु को भूलिबू नाही परमात्मा से अजर से अमर से नित्य से पवित्र से सर्वांतर्यामी से सर्वत्र विद्यमान तांकु के राम कहूँ के कृष्ण कहूँ के गोविंद कहूँ के गोपाल कहूँ के आल्ला कहूँ जीशु कहूँ आमर से किसी कहबार ना किंतु सही परमात्मा को निश्चित भाव तु जीवन में प्रत्यह ध्यान करिबू हे प्रभु आपण कृपार मुझे संसार को आसी मु जीवन रे आपण को केबे भूलिबी ना ये है प्रथम आचार्य द्वितीय कथाटी कहती केवल प्रभु चाहिए तू संसार को आसी न था प्रभु चाहिए पिता मातांकर संजोग है तेणु तू संसार को आसिलु तेणु जेते दिन पर्यंत ये संसार रहिबू तू पिता को भूलिबू नाही माता को भूलिबू नाही जे 10 मास 10 दिन तते गर्भधारण करिसंती जीवन रे ये दुई जन को भूलिबू नाही तेणु द्वितीय कथाटी है पिता को सकाळु उठिले पिला को जदि सही भली संस्कार दिया जिवो तू प्रथमे उठिले पिता को प्रणाम करिबू माँ को प्रणाम करिबू ये शिक्षा तृतीयटी होउची केवल जे पिता माता पिला को बड़ करदेले से संसार रे उटा भल मनीष हो जीवो ए कथा नुह संसार रे तू जेते दिन पर्यंत रहिबू गुरु को भूलिबू नाही से आचार्य ही पारंती से गुरु जी अध्यापक ही पारंती जे चाटशाली रे तते श्री शिखैथिले जे गुरु गुरु माँ तते ए शिखैथिले बी शिखैथिले तांकु ही जीवन रे केतबेले भूली पारिबू नाही से तोर दीक्षा गुरु ही पारंती शिक्षा गुरु ही पारंती गुरु को भूलिबू नाही ये तीनोटी कथा ताकू शिक्षा दिया जाए ता सहित यही कथाटी कहा जाए तू जीवन रे जेते दिन पर्यंत संसार रहिबू तू ये तीनोटी ऋण करके आसीचु सेथिपाई उपनयन संस्कार रे तीनोटी सूतारे गोटे गंठी पड़ी बाम कांधरे भारुआ सबु बेले भार बहन करे बाँ कांधरे आपण कोठी भारुआ डाहाण कांधरे भार बहन करे ना बाम कांधरे बहन करे
ତେଣୁ ତା ବାମ କାନ୍ଧରେ 3ଟି ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇ 1ରେ ପିତୃଋଣ, 2ରେ ଦେବଋଣ, ତୃତୀୟରେ ଗୁରୁ ଋଣ, ଏ ତ୍ରିଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କଲୁ। ଯଦି ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯାହା ବିଧି ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ରହିଛି ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତା'ମାନେ ଆମର ଜୀବନ, ଆମ ଚଳଣି, ଆମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ସହିତ ମାନେ ପୂର୍ବ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ, ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ। ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରଉଛେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରତ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରଉଛେ, ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ କରଉଛେ। ସବୁ କରେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ ମୂଲ୍ୟଟା ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅତି ସରଳ କରେଇଦେବ, ନମ୍ର କରେଇଦେବ। ନମ୍ର ସରଳ ହେଲେ ସଫଳତାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆମେ କରୁଛେ ସେସବୁ, ବଟ୍ ତାର ରିଅଲ୍ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନେ, ଉପଲବ୍ଧି କାହିଁକି ହେଉନି, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇଟା କାହିଁକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝେଇବା ବାଲା ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଆଚରଣରେ ତାକୁ ନ କରିବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ବାଣୀ କୁହନ୍ତି, ମୋର ନିବେଦନ ନିଜ ଆଚରଣ ଆଗେ କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବେ ଅନୁଗାମୀ ହେବେ ଯେତେ ତୁମ ପାଖ ଲୋକ। ନିଜ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିଣ ଯେତେ ଶୁଷ୍କ ଉପଦେଶ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଣେ ଠକାମିର ବିଷ। ଆପନେ ଆଚରି ଧର୍ମ ପରେରେ ଶିଖାଏ। ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାଆଟିଏ ସକାଳୁ ଉଠି, କଲିକତାର ଗୋଟିଏ ମା ତା ପୁଅ ତା ପାଖରେ ଅଇନି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବୋଉ ମୁଁ ଜିଲାପି ଖାଇବି। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅଭାବ ସଂସାର, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା। ମାଆଟି କହିଲା ବୋଧେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ସେ କହିବ, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯିବ ପୁଅ ଆଉ ଖା ନା, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଖାଇବନି। ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ନେଇଗଲା, ସେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆର ଗୁରୁବାରକୁ ଆଣିକି ଆସେ। ସେ ତାପର ଗୁରୁବାର ନେଇକରି ଗଲା। ଏମିତି 5 ଥର ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡାରେ ହାତ ଥୋଇ କହିଲେ, ବାପ ଇଏ ଜିଲାପି ଖାଇଲେ ପେଟରେ କୁର୍ମି ହେବେ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଖା ନା। ନା ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ 5 ଗୁରୁବାର ଆସିଲାଣି ସେ ରାଗିକିରି, ବାବା ଏ ପଦେ କଥା କ'ଣ ମୂଳରୁ କହି ପାରିନଥାନ୍ତେ? ଏତେ ଥର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲାପି କଥା କହୁଥିଲୁ ମୋର ଲାଳସା ହେଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଥାନ୍ତି କି, ଆଉ ମୋର ତ ନିଜ ଲାଳସା କମିନି, ମୁଁ କେମିତି ତୋ ପୁଅକୁ କହିବି ତାପରେ ଆଚରଣ ମୋ କଥାର ଆଚରଣ ମାନେ ଉପଦେଶ ସେ କାମ କରିବ? ସେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ ତାପରେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବାପା ମା' ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କହିବା ତୁମେ ଟିଭି ଦେଖ ନା, ସିରିଏଲ୍ ଦେଖ ନା, ସେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁବେଳେ କେଞ୍ଚ ନା। 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ମା' ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲରେ ମନ, ସିଆଡ଼େ ତରକାରୀ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଇଏ ମୋବାଇଲରେ ମନ, ସେ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ଦୁଶ୍ଶୀଳ ମାତୃଦୋଷେଣ, ପିତୃଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା, ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ, ଆତ୍ମଦୋଷେଣ ଦରିଦ୍ରତା। ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମା ଆଉ ବାପା। ଯଦି ମାଆଟି ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲା, ମା ହେଉଛି ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ପିଲା ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ଚାଟଶାଳୀ ମାଡ଼ି ନଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲୁ। ଆମ ମା' ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇକିରି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦିଏ, ମା' ସାଙ୍ଗରେ କାନି ଧରି ଧରି ଯାଇକରି ଆମର ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ତୁତି ମୁଖସ୍ଥ। ମାଗ ତୁଳସା ଦେବୀ ଅଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ, ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ତମୁକ ଚାହିଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତୋପାଦ ସେବିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଭିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତୋର ସତ୍ୟବତୀ ନାମ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ମାଳତୀ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାମ ତ ତ୍ରିପୁରା, କଳି ଯୁଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ଚାହାଳିକି ଯାଇନି କି ଅକ୍ଷର ଶିଖିନି, ମୋର ଏ ଗୀତ ମୁଖସ୍ଥ। କାହିଁକି? ମୋ ମା' ଏ କଥା ଗାଉଥିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସିଏ ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି, ମୁଖାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗମାରି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମୁଖସ୍ଥ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରାଯାଏ ଜାଣିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର୍ ନଥିଲା,
ସେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଢାଳ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ମାଜିକିରି ବାପା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥୋଉଥିଲେ, ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଥୋଉଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ ମା ପଛେ ପଛେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ମା ନିଜେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବାରେ ଚାହୁଁଛେ, ଆଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନ ହୋଇଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନ ଆସିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ MBC TV ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯିବୁ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆଗ ଟିକେ ଆଚରଣଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜେ କହିବେ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିବେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ। ପିଲା କହିବ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାପା କେବଳ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି, ପିଲା ସେଇଠୁ ଯାଇକି ସେଇଟା ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଚରଣଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଥିଲେ, ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ପେଟ ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ। ମା ହେଉଛନ୍ତି କୟାଦୁ, ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାରୁ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ନଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ନା ଅନୁଲାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ନା ହାଲାଦ। ସେମାନେ ତ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି। ମାତୃ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏଭଳି କାମ ଦେଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅହରହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କରିତବ ଚିନ୍ତା, ଶୁଖିଲା କାଠରୁ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଆପଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ରମ୍ୟତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁ। ଏଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆକୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ବୋହୂମାନେ, ପୁଅମାନେ ମାଆର ପୂଜା ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ପରିବାରଟା ଖାଲି ସାଧାରଣ ପରିବାର ହେବନି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ତାହା ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ସେଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ ଜି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଚଳଣି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ। ପୂଜାପାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମର ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଏଟା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜୀବନର ସିଷ୍ଟମଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଜଡ଼ିତ ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ରିଏଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ଜୀବନରେ, ଚାଲିଚଳଣୀରେ କେତେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି? ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ବିସଙ୍ଗତି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ କଥା ଗୋଟିଏ, ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାହା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। କ'ଣ ପୁରା ସଂସ୍କୃତିଟା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି? ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସଂସ୍କୃତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇଙ୍କି ଆଗ ବଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମିତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ମାନେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ନଅଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦନ୍ନଂ ପାଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ୍ତା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ନିଜେ ପାଉଛନ୍ତି ସିନା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ପାଚିକା ହିସାବରେ ଆଜି ସେବାୟତ ମା ସୁଆରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ରନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ
ମାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲଟେ ମାରିଦେଇ ଆମେ ଘରେ କିମ୍ବା ଲାଇଟରଟେ ମାରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛେ ଜଳଉଛେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହୋମ ହେବ ଆଗ ରୋଷ ହୋମ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଚୁଲି ଲାଗିବ ସେଇ ଅଗ୍ନିରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଡିଆସିଲଟେ ଲଗେଇ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଏବଂ ହୋମ ଅଗ୍ନିରୁ ବା ଅଖଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରୁ ନେଇ ଚୁଲି ଜଳେଇ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାକ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯେଭଳି ଅନ୍ନ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ମନ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ଆଜି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଏତେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଛେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାମରେ ମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ କାହିଁକି ଆମିଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ବାହାରେ ଅପମାନିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦାବି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧାମ ହେଉ। ଯେପରି ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଭିତରେ ସେଇଭଳି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ଅମୃତ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଯାହାକି ବାହାର ଲୋକଟିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ନେଇ ଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି କଟୁକ୍ତି ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଅନେକ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳନ କରିଯାଉଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାର୍ଜିତ କରିବା, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ସାଧୁ ସନ୍ଥଟିଏ ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧାମମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶନର ରହିଛି। ଯଦି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମେଳାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମେ ଲାଗୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବା। ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଲୋକାଦୃତ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ଆର୍ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ହୁଏ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଆର୍ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଜାଗାରେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଏହା ହେଲେ ସମାଜରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ପରିବାରରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଜୀବନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆର ଭିତର କଥାଟା ହେଉଛି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଖାଲି କହିପାରିବେନି ଯେ ସବୁ କଥା ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କରାହେଇଛି, ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନଟା ଛପିକି ରହିଛି। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଆଯିବ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେବି ଯେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ 24 ଆୱାର୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, ତାକୁ କେହି କାଟିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ଏଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହେ, ତୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବୁ ତୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଯାହାଫଳରେ ଧାର୍ମିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା ଯେ ତୁ ଏ 24 ଆୱାର୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଥିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କେବେ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଜାଗୁଳେଇ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗୁଳେଇକି ବହୁତ ସେଠି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବାର କଥା। ବାବାଙ୍କର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦିନକର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସାରିକି ଆସିବ, ଚାଷ କଲା କି ଯାହା କଲା, ସେ ରାତିରେ କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଗାଁର କଥା କହୁଛି। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା? ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଯାଇକି ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। କାହିଁକି ବାଡ଼ଉଥିଲା? ସେ ବାଡ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ତାର ଯେଉଁ କାନର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବଢ଼ଉଥିଲା। ଆଜି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କାନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେଉଁଦିନ କାନରେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଉଥିଲେ? କାହିଁ ଲଗାଉନଥିଲେ? ସେଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଟା କଂସାରେ ତିଆରି, ତାର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନଟା ହେବ ଦୀର୍ଘ 3 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଯାକର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ, ସେ ସବୁର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଘିନି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଜୁହାର ସେମିତି ହେଉନଥିଲେ। ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଯାଇ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନ ଯାକର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଟେନସନ୍ଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ନଈକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ବିପି କେତେ ଜଣଙ୍କ 100 ବର୍ଷ ତଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବିପି ଥିଲା ପଚାରିଲେ ଟିକେ ଗାଁରେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଙ୍କର ବିପି ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ବିପି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ପୁଅ ଖାଉଛି, ଝିଅ ଖାଉଛି, ମା ଖାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପି। କାହିଁକି? ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଈକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଲା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଠି ଧଳା ଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସେଠି, ଆଖିଟାର ବି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯିଏକି ମାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲା, ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା, ଧଳା ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ବାବା କହୁଥିଲେ ରୋଷ ହୋମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆମର ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର, ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଓମ୍ ଅଗ୍ନି ମିଲେ ପୁରୋହିତମ୍ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବମୃତିଜମ୍ ହୋତାରମ୍ ରତ୍ନଧାତମମ୍। ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଅଗ୍ନିରୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ହିଁ ବେଦ କୁହେ। ତେଣୁ ବେଦରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଶ୍ରେୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆଜିର ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଅଗ୍ନିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଉଥିଲା ମାଟିଏ, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲା। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରତେ ପାପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ନମସ୍ତୁତ। ଘିଅରେ ଦୀପଟିଏ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଚଉରା ପାଖରେ ଯାଇକି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜି ଆମେ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାକୁ, କେକ୍ ଉପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରଖାଯାଉଛି ଜନ୍ମଦିନରେ, ପିଲାକୁ କୁହାହେଉଛି ବାପା ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କହିଲା ଦୀପ ଜଳେଇବାର ସଂସ୍କୃତି, ଆଜି ସେଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଆସିଛି। ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଖ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପଛରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତିଟାକୁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ନିଜ ଭିତରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବି ଲାଭଟେ। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ କେକ୍ର ଇଏ, ସେଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା। ବାବା ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ରୋକିପାରିବା? କାରଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେୟା ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖା ଶିଖା ଦୁନିଆରେ ସେ ଦୌଡ଼ଟା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅଛି।
आमे जेते अशांति अशांतिर वातावरण सृष्टि हो कि जहाँ भी हो आमे कौन ट्रेंड रु मुक्ति पाई परिया कि वर्तमान परिप्रेक्षी रे जोटा निहाती आवश्यक अच्छे निश्चित मुक्ति पाई आम जो बुझीजा जे ट्रेनटा भूल अच्छी बोली निश्चित बुझा देखु आमर भाई आर्य भाई जमी सुंदर भाव में कहले प्रकृति आम दीप को देवता बोली भावे दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरित पाप संध्या दीपं नमस्तुते सब दीप को आम दीप प्रज्वलित मंत्र कहले से दीप को आप देखते जो मैंने ध्यान करती अग्निर स्फुलिंग को चाह ध्यान करती जो मैंने लक्ष्य करती अग्निर स्फुलिंग को से आखिर उज्ज्वलता वृद्धि पाए आखि रोग हुए चषमार आवश्यकता हुए आम जेहेतु से सब जिनस आ गए आप लक्ष्य करेंगे आरती सरला नना मैंने से आरती थोई दिखती थाली थी समस्त जाए हाथ आणिक मुंडे लगती आखिरे लगती ता द्वारा कौन हुए आप जानते यज्ञात भवती पर्जन्य पर्जन्य यज्ञ संभव श्रीमद भगवत गीता आम जो घीओ टे से देले घीओ गोटे फैटी एसिड से जो अग्नि संजोग होगा आप यज्ञात भवती पर्जन्य पर्जन्य यज्ञ संभव फैटी एसिड भांगीदेले H2O प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिले H2O है ऑक्सीजन भी मिलला शुद्ध पवन टिके मिल शुद्ध जल भी टिके मिल आ पछे रहा यज्ञ शुद्ध घृतर आहुति दबा तो से दीप भितर घृत लगिला अग्नि स्फुलिंग आम दर्शन कले शारीरिक शरीर सुस्थता प्रति केतक प्रभाव पड़ा जिते पिला माने बुझीजे जे ये दीप जलिया भितर विज्ञान अच्छी आप देखते मंदिर को गले नना माने गोटे मंत्र पढ़ी आगे कौन गोटे तंबा पात्र थिबा पानी टिके दौरान अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम मंत्र पढ़े आपन देले चाटी देखिए आप मुंडे हाथ बोली देले कौन ता भितर अच्छी तुलसी पत्रटी अच्छी आउ पानी टिके अच्छी चंदन कर्पूर टिके पड़ी से तुलसी भितर कौन रासायनिक तत्व अच्छी आपन जदि ताकू देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय वैज्ञानिक जन डॉक्टर हार्बर्ट बेनसन गोटे तथ्य देते जे से तुलसी भितर जो रासायनिक तत्व गुड़ाक रही से तत्व गुड़ाक आम शरीर में इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ाई थाए दैनंदिन जी तुलसी सेवन करे काश कफ पित्त आ बात आम जिते प्रकार लोक कफ रोग होची कफ बात पित्त को नहीं ये तीनटा रोगर अव्यर्थ औषध हूँ तुलसी आपण आज आयुर्वेदिक औषध देखु बा होमियोपैथिक देखिए तार मूल तत्व जोड़ा काश पाई कफ पाई से तुलसी तैयारी होची तेणु आम संस्कृति में कौटी ना कौटी था ये तो एमती तुलसी खाइबे नहीं सेमती वृंदावती की दर्शन कर तुलसी हो कि ठाकुर पादुक टे पाइले शरीर रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ुला जमती आम आर्य भाई कहले मुंडिया मारिया द्वारा आमर गोटे स्पाइनाल कॉर्ड रे गोटे शक्ति अच्छी कुंडलिनी शक्ति जहाँ मूलाधार सहस्रार पर्यंत लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टॉप ऑफ द हेड गोटे शक्ति सुप्त होकर शोची आम जदि बारंबार मुंडिया मारिबा आम ब्लड सर्कुलेशनटा भल हम से मुंड को जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहिबो स्मृति शक्ति आमर बढ़िबो तो ये कौन कि जो दिन मोबाइल तैयारी है से मेमोरी कार पड़ा पिला मानकर मेमोरी फेल आमे बर्तमान आर्य भाई हूँ कि महाराज हूँ कि आपण मैंने मो बयस जी अच्छा आमर 25 कपणिया मन अच्छी आम पढ़ुले एवं आप पिला पचारतु से 113 213 पढ़ुंट आउ पचारे सबुथ दरकार काल्कुलेटर किंतु आम बापा माने माँ मैंने काल्कुलेटर हिसाब जान नी से हाथ गणी दिन गणिकी कथा करदे एतिक दिन यह हम तार एकमात्र कारण हूँ जे आम जो अत्याधुनिकटा को आपणे नहींचे गाँव में कहती गोटे सरल कथा ओध सांगे बणबुआ भाई ओध गोटे जीव अच्छी सी पानी बुड़िक माछ शिकार करवा तार अभ्यास बणबुआ जदि ओध खाइला माछ खाइला बेले डेई मरब ना नहीं सेमती जो पाश्चात्य संस्कृति की आम मैंने आपणे नौचे सेटा ठीक अच्छी मैरेज एनिवर्सरी हो हापी बर्थडे कैंडल लिपेवा हो सेटा अच्छी किंतु आम ताहा आदौ प्रযোज्य नुहे आम जो सत्यनारायण पूजा कथा चिंता करवा आम विवाह वार्षिक उत्सव कथा चिंता करवा आम महाप्रसाद निर्बंधन कथा चिंता करवा ये सबरी भितर देखो जदि कुणिया माने आसुले बाहागर बरजात्री घर बारिकटे दुआर मुहर छिड़ा पाद धोई दौला तापर मुंडे टे चंदन लगाऊला ये बारिक सेवा पहुँचला पुरोहित तो महाप्रसाद आग दौले यही परंपरा को भूलीगले कौन आम एवं आउ भद्र लोक कहीं बरजात्री होगा चाहूना कहीं आप समस्त बुझुं से गोटा कहवा बाहुल्य मात्र ना आउ से बारिकर गोड़ धुआची ना आउ से चंदन अच्छी देखो चंदन कौटी लगाती आम समस्ते दुई भ्रुलतर मझे लगौचे चंदन आमर विभिन्न ग्लैंड सब अच्छी
ଚନ୍ଦନର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦନସ୍ୟ ମହତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ପବିତ୍ର ପାପନାଶନମ୍ ଆପତ୍ତି ହରତି ନିତ୍ୟମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସତି ସର୍ବଦା। ଏଇ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ସେଠି ଯଦି ପିଓର ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଛାଇ ମନ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇକିରି ଗଲେ କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ନଦୀ କୂଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେବାଳୟ ସବୁ ଥିଲା। କାହିଁକି? ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଯୁଗ ହଜାର ହଜାର ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟା ବିମଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟିଆ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ତାହା ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ଏ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମହାତୀର୍ଥ କାରଣ ବାରି ପୁରିତ ନିମଜିଲେ ଏଠି ପ୍ରାଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ କୌଣସି ଦେବାଳୟକୁ ସ୍ନାନ ଗଲେ ଆଗ ସ୍ନାନ କରି ଶୌଚ ହେଇକି ଯିବା କଥା। ଆମର ତ ସେଇ ଶୌଚ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଆସିବ କେମିତି? ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଥିରେ ସାନପାସ ଗଲେ, ସେଇଥିରେ ଦୁଇ ଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଖାଇଲେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ଗଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଇଏ ପବିତ୍ରତା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବେମାରୀ ହେଉଛି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିକିରି ପିଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଆଗରୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଅଛି, ନନାମାନେ ଗଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ପୂର ଟିକେ ଆଖିରେ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଥିଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଦୂରେଇ ଯିବା ବେଳରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଦ ଧୋଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିଅଁ ଦେବତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଏକାଠି ଖାଇବା। ଆଇ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ନୁହଁ। ଏବେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆଇ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଇବା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆମର। ଆମେ ବସିବା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମହବି ବ୍ରହ୍ମଙ୍ଗଂ ବ୍ରହ୍ମଣାବୃତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାଧିନା ଅହଂ ବସ୍ୱା ନରଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତା ପ୍ରାଣପାନಂ ସମାଯୁକ୍ତଂ ପଚାମ୍ୟନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। କି ପବିତ୍ରତା ଥିଲା! ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ିକିରି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ମୁଁ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଓଧ ସାଙ୍ଗରେ ବଣ ବୁହା ଭାଇ ହେଇ ଚାଲିଛେ। ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଇଲେ ଯାହା ଦେଲା ସେ ଖାଇକିରି ସେଇଠି ଯାଉଥିବ, ତା ଦେହରେ ସଙ୍କୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ଲୋକ ଖାଉଥିବେ ସେଇ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଜିନିଷ। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡରେ ଖାଉଥିଲା, ମା ନେଇ ତାକୁ ମାଜିକିରି ଚିକ୍ ମାରୁଥିଲା ସେ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡ। ଆମେ ବି ବାସନରେ, ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ, କଂସା ବାସନରେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ସମ୍ପର୍କରେ ବି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ଏବେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଖାଇଗଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲା କେତେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଦେଲେ ଆସିବ। ଆରେ କାହିଁ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ମୋତେ କହିଲନି? ନା ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲି, ତାମାନେ ମୋର କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରତା ଆମର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ପୁଣି ଆମେ ପରିବାର ମନସ୍କ ହେବା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ପୁଣି ସେହି ସନାତନ ପଦ୍ଧତିକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣେଇ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଅସଲି ସୁଖକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଡ଼ି ଜାଗା ପାଇଁ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଇଥିବେ, ସେଇଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଦୀପଦ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦେଲେ, ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ସର୍ବେ ଭାଇ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ। ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ କୋଳାକୋଳି ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଭାଇ କିଏ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବ? ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାତ୍ର 20 ଜମି ପାଇଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ବାବା ଯୋଡ଼ିଏ ତଡ଼ା ଥୋଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଥୋଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆଗ ଖାଇବ ନା ଆଗ କଳି କରିବ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇଲା ପରେ ବାବା କହିଲେ, ଏବେ ତ ବଳ ହେଇଗଲା, ଲଢ଼େଇ କର, କିଏ କେତେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କର, ଜଳକା କଥା ଇଏ। ତ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସାନ କହୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ପୁଅ, ସେ କଡ଼ିକ ସିଏ ନେଉ। ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି ମୋର ତ ଚାକିରି ଅଛି, ସାନର ଅଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ନେଉ। କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ ୟୋର ଫୁଡ୍ ଶୋ ୟୋର ମୁଡ୍।
जैसा अन्न ऐसा ही मन से गीतार कहुई आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रिया। जदि सात्विक भोजन आम ग्रहण करवा सात्विक चिंताधारा आसब। आपण 4 गोड़िया जीव देखु कि 2 गोड़िया पक्षी देखु भितर भाई भौणी संपर्क अच्छी माँ पुओ संपर्क अच्छी आ से भाया खाद्य जो पेट भीतर को गला आज योर फूड सो योर मूड सार आइजाक न्यूटन थर्ड लॉ कौन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपण प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया थाए। आपण जिमितिका खाद्य ग्रहण करेंगे आपण बुद्धिवृत्ति सेमितिका हम से खाद्य श्रृंखला आवश्यकता रही चालीचलन श्रृंखला रही पुणी भागवत मनस्क हबार आवश्यकता अच्छी संकीर्तन को आपणवार अच्छी ताले प्रकृत शांति की आम पाइपर। महाराज जी जो कथा आम चर्चा करुचे सबूर मूल उद्देश्य होमर कार्यक्रम हो कि अभियान हो जे कोटि ना कोटि ये जो पथभ्रष्ट आम होइचे समस्ते तांको गोटे व्यवस्थित गोटे माने बाट को आनिबा समस्ते सबू जानिचे जो कथा बाबा कहले जे आमको किसी अजଣା अछपा ना आम सबू जानिचे किंतु सबू जानिया भितर सब विधर्मी काम गुड़ा करुचे एवं जेतेबेले करुचे सेटा लोक देखाणिया जोटा शांति दब कि सठिक बाट को आनिबो एवं जो काम गुड़ाक आम करुचे सेटा आमको माने अबाट को नहीं जाउची नष्ट कर दउची ता सत्व भी आम करुचे हाइट टाइम इट्स हाइट टाइम कौन करवा महाराज जी कौन आमको समस्त बंचाइबार अच्छी आम समस्त रक्षा करार अच्छी जाणी अजଣା जी होचन जनइबार आवश्यकता अच्छी भाई निज जीवनटा को निजे सुरक्षित रख बंच जो कथा आर्य बाबू कहले भाई आगुरी बीपी नथला से काम करूल आटलिस्ट से कर निज शरीर को सुरक्षित रख निज परिवार को सुरक्षित रख समाज को सुरक्षित रख भल जीवनटे बंच केमती बाट को आनिबा महाराज जी बाट अच्छी ना नहीं। वास्तविक मनुष्य जन्मटा गोटे केवल खाइबा पीबा रहिबा ये भितर सीमित नुहे कहुई जे धर्म एव हतुहंती धर्म रक्षति रक्षित तस्मात् धर्म न हंतव्य मान धर्म हतुवदित। धर्म को जदि आम रक्षा करिबा ताहले धर्म आमको निश्चित भाव रक्षा करिवो। धर्म माने कहले जे आम हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान आकु कहूने धर्म होची वास्तविक आमर कर्तव्य आमर कर्म जड़े सुकर्तव्यवान व्यक्ति ही जड़े धार्मिक। आम शास्त्र धर्मर व्याख्या बहुत प्रकार देखा जाइछ। मनुस्मृति मनु महाराज कहले धृतिक्षमा दमस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध धर्मस्य 10 लक्षण। तेणु 10टी लक्षण संपन्न ये जो गुण गुड़िक जहाँ पाखे आम देखा सी वास्तविक धार्मिक। तेणु ये कहुनि जे प्रतिदिन जे भगवान मंदिर जाऊँ से जड़े धार्मिक कि गोटे बड़ वेशभूषा धारी से धार्मिक माने जार धैर्य थी क्षमाशील हो इंद्रिय निग्रह थी मन को संयत करुव माने सद्बुद्धि थी सद्विद्या थी चौर्यवृत्ति दूरे रही क्रोधी है नथिबो ये सब गुण गुड़िक जहाँ पाखे विराजित वास्तविक से ही प्रकृत वास्तविक धार्मिक। तेणु आम निश्चित भाव में से दिगरू आम दूरे जीवार ही आज अशांति सृष्टि हो गोटे आम भावुचे गोटे आसुरिक स्वभाव गोटे देवत्व स्वभाव मनीष प्रत्येक मनीष भितर आसुरिक स्वभाव रही देवत्व स्वभाव रही। तेणु कौटिक आम बाहर को प्रकाश करवा कौटिक समाज में प्रदर्शित करवा ये हूँ आम उपर निश्चय निर्भर करे। गोटे छोट कथा रही थोड़े भगवान विष्णु वैकुंठपुर को देवता और असुर को निमंत्रण कले प्रसाद पाइबापी। तेणु वैकुंठपुर देवता और असुर पहुँची गले एवं अमृत तुल्य प्रसाद जो बढ़ावाई समस्ते पाइबापी चाहते व्याकुल होगी भगवान विष्णु से समय गोटे शर्त रखिले कहले समस्त हाथ में खंडे खंडे बाड़ी बंधा तापर तुम प्रसाद पाइब। असुर मैंने आग बसीगले कहले आगे आम बसबू तापर देवता मैंने पछे बसवे। असुर मैंने आगे बसीगले समस्त हाथ में भगवान विष्णुंकर निर्देश रे खंडे खंडे बाड़ी बंधा हो गला कहणी ठारू पापुली पर्यंत समस्ते जो खाया को जाती आउ कहीं खाइबे कौन पाटिकी तो खाद्य जापरूना कौटी मुंडे बाहूची तो कौटी नाकरे बाहूची तेणु कहीं खाई पारे ना फोपाड़ी चलीगले। तापर से उत्क्षिप्त हो कहले प्रभु एक ठीक है ना
ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପଢ଼ା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ବନ୍ଧାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ଚାଟି ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କେମିତି ହେଲା ନା ଜଣେ ଦେବତା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିଗଲେ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଖୁଆଇଦେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପତ୍ର ଚାଟି ଖାଇଦେଲା ପରେ ଅସୁରମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁନ୍ଦିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠାରେ କହିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ହେଉଛ ଅସୁର, ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତା, ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ତମ ଭାବରେ ରହିଛି। ଦେବତାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବତା ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇକି ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଯେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ହେଉଛି ଦେବତା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଣିକ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇବା ଦରକାର। ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜର ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ଯଦି ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି, ଜଣେ ଦେବତା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯେମିତି ଖୁଆଇଦେଲା, ତା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲା, ତେଣୁ ଆମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ସମାଜ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ରାମରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସେହି ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କୋଟି ନା କୋଟି ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ବି ଦେଇ ଦେଉଛେ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସମାଧାନର ବାଟ ବି ଦେଇ ଦେଉଛେ, और केमती आप जीवनटाକୁ क्लमजी न करके स्मूथ लाइफटा नहीं पारे, आप सही विलास व्यसन भी नहीं पारे और ता भितर रोगमुक्त मानसिक जंत्रणा मुक्ति पाई भी आप नहीं पारे। एटी दायित्वटा कहार आप कहीं आम जो देखा गोटे से सीरियसली से गुरुत्व देकर यही जिनसटा जे माने स्पिरिचुअल सिस्टमटा जे बहुत गुरुत्वपूर्ण मूलपिंड ताकू आम कहीं इंटेलेक्चुअल कहतु यही लेवल व्यवस्थागत स्तर में कहतु आम कार्यक्रम तो करुचे बहुत गुरुत्व उपलब्धि करूने आर जब यहाँ हो पार रियली हो पार ना हो पार व्यक्ति कहतु एवं जदि हो पार कहार इनवल्वमेंट आवश्यक अच्छे व्यक्ति व्यवस्था समाज तो ओवरऑल कौन कह समस्तंकर आवश्यकता अच्छी। आग मूल कथाटी जहाँ आपन कहली परिवार जे पर्यंत संस्कारित न होबो संस्कार न आसीबो परिवार भितरे आपण समाज आड़कू जातु नहीं। प्रथमे सेतिपाई वैदिक विवाह संस्कार जहाँ 16 संस्कार भितरे त्रयोदश संस्कार सेठी कहगला आपण देखिबे अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1954 जोड़े कथा आपन को कोर्ट पचारिबो आपण जेते प्रकार बाहागर हेइतबो हिंदू मैरिज आपन करिथिबे रिचुअल्स किंतु कोर्ट जोड़ाई कथा पचारिबो कौन पचारिबो कहबो आपन को बाहागर किए करथिला ना पुरोहित करथिले पुरोहित को पचरा जीवो आपण ए विवाह करथिले ना हाँ ना कौन केमिति कले आपण विवाह जोड़िए कथा जदि पुरोहित कहिबे ताहले से विवाहता अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट लीगलाइज्ड मैरिज सेटा कौन शिलारोहण पर्व होइतिला ना हाँ होइतिला अग्निहोत्र होइतिला अग्निहोत्र रे बर कन्या दुई जन जाक अग्निहोत्र रे भाग नियंती शिलारोहण रे आचार्य केतोटी कथा बुझेई था बर कन्या जे जीवन रे तू जो आज जाऊचु दशम गृहस्थ जीवन को जाऊचु तते जीवन रे केतोटी कथा मने रखिबा को पड़िबो संकल्प करिबा को पड़िबो जे तू जेतेबेले शिलारोहण रो उद्देश्य होउची जे जेतेबेले तू आपण माने देखिथिबे आजिकाली तो समस्ते बाथरूम रे गाधौचंती 50 वर्ष तळकू 100 वर्ष तळकू चली जांतु समस्ते गाँ पोखरी रे गाधौथिले नई कूले रे जाई गाधौथिले सेठी गोटे नई बा पोखरी रे गोटे पत्थर पड़िथबो से पत्थर रे समस्ते गोड़ घसंती ये करते से ही कथाटी ताकू कहा जाए माँ को कन्या को कहा जाए
ମା ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ ସବୁ କଥାକୁ ସହିବୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଖରୀର ସେହି ଶିଳା ସବୁକୁ ସହୁଛି, ତୁ ସେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସବୁ କଥାକୁ ସହି ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତପଦୀ 7 ପାଦ ଚାଲିବ, ପ୍ରତି ପାଦରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରରେ ଗତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବିଭାଗର ତ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇନା ରଖ କିଛି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସାର। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଦିକ ବିଭାଗରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଯିବ ସେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତାର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ଉପରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ସଂକଳ୍ପ ନିଷ୍ଠା, ଏ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ସେଠି ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଉଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭିଜନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସେ ତାର ସଂସାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉଥିଲା, ତା ସହିତ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଜେଜେବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ତୋର ପିଇସା, ତାକୁ ନମସ୍କାର କର, ସେ ପିଲା ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ପିଇସା କିଏ, ମାଉସା କିଏ, ମାଉସୀ କିଏ। ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି, ସନ୍ ଅର ଡଟର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ବେଟରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ବି লিভিং রিলেসন ভিতরে আমি রহিবা, এই যে ব্যবস্থা চালিছি আর যদি পরিবর্তন নহব সংসার পাই ইয়ে সুখময় নুহ, শুভময় নুহ। আর যে গোটা কথা যে বর্তমান আসছি লাইফ ইজ জস্ট এ ফন, গোটা মজা মস্তির কথা। তো আমি যদি এ যে সিস্টম ভিতরক যা গোটা সহিবা, গোটা মহিলাটি কাহিঁকি সহিব, আপনার তো সে বি রোজগার করছি, সে বি সিস্টমকে আসছি, তো হোয়াই শুড বয়েজ হাভ অল দ ফন, এই গোটা বি আসছি। ভাবুনাহান্তি কোটি না কোটি তাঙ্ক প্রতি গোটা ଅନ୍ୟାୟ ବି ନା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାହାରି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ମାଆର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାପାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେତେବେଳେ କାହାରି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ମହନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଭାଇକି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ସିଂହାସନରେ ବସାଯାଇଛି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ତାପରେ ଭଉଣୀକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଭିଯାନଟା ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସରିଯିବ ତ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯିବ ତାପରେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ଚଳଣି ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି ଅତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା କାଳରେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଆବହମାନ କାଳ ରହିଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଧରୁଛେ ସେ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ସୁଖ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ସେଇ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ MBC ଟିଭିର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ BS ଟିଭିର ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିବା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କେମିତି ସାଧିତ ହେବ? ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ये त्यागवाद ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭୋଗବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବକ, ଆଜିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ଆଗରେ ବି ସେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ଉପନିଷଦରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନଚିକେତା ଆଗରେ ବି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗକୁ ନେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗକୁ ନେବ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗକୁ ବରଣ କରୁଛେ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା? ୟତଦଗ୍ରେ ବିଷମିବ ପରିଣାମେ ଅମୃତପମମ୍। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପାତଃ ଆମକୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଅମୃତ ହେବ। ଆମେ ଆପାତ ମନୋରମ ଲାଗୁଥିବ, ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ହେଇଥିବ, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବା। ଉପନିଷଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ବେଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ପରମାତ୍ମା ଏ ସଂସାର ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅନୁମତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା। ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ଆପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଭୋଗ କରିବା। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପରିବାରରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିବ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କରିବ। ଇଏ ଏକ ବିଚାରଧାରା, ଇଏ ଏକ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଚାରଧାରା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ହୋଇତ ବିଚାରଧାରା କ'ଣ? ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିବ ସେ ଶେଷରେ ଭୋଗ କରିବ। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ମା ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା, ଇଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଗାଈ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବାହାର କରିବା, ଆମେ କୁକୁର ପାଇଁ ଭୋଜନ ବାହାର କରିବା, ଆମେ କାକ ବଳି ଦେବା। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ତାପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପିତୃଯଜ୍ଞ, ମାତା ପିତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ଏ ଯେଉଁ ମହଲରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏ ମହଲର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଭିତ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଇଏ ଅତୀତର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବଳିବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଆମେ ପିତୃଯଜ୍ଞ କରିବା। ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହିଣୀ ଭୋଜନ କରିବେ। ଇଏ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନବାବୁ ମୋ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ତ ଆମେ ହିଁ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ଏହାର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ରୋଜଗାର କଲା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ବାପାଙ୍କର ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା, ପୁଅର ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଆଗ ପୁଅର କିଣା ହେଉଛି, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର। କାହିଁକି ନା କାଲିକି ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାପା ହେବ, ସିଏ ବି ଆଗ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବ, ତାପରେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ?
आमे विचार करुचे आज आमे निजे रोजगार करुचे आमे निज कथा विचार करवा काली की जिते आम वार्धक्य पहुँचा कौन हम आम तो अन्य किसी करने से कथा तो छाड़ू मो आगुरी जो ज्ञान बाबू कहते आम संतान भी चाहूनी से आउ गोटे बड़ समस्या आम भारतीय संस्कृति आज आमको देखा जाऊनी आज आम संतान को जन्म देवा संतान को पालन करवा एक बोझ भाव नौचु काली की जिते आम परिणत बयस पहुँची जा आम मुहर तुलसी पानी टिके देवाई संसार कि नथिबे तो सी जो अवस्था आसो सी 20 वर्ष पर आमको जना पड़ो तो आज जो युवक मैंने अच्छा आज जो पीढ़ी अच्छी से वर्तमान केवल वर्तमान काल में बंचुंट से भविष्य को बुझुना जानूना एवं आमर पाठ्यपुस्तक व्यवस्था भितर आमर पारिवारिक संस्कार भितर पिला मानू आमे भी से रेट रेस रे दौड़ू मो पिला केते अधिका अर्थ उपार्जन करिवो ये विचारधारा को नहीं आम चलुचु मो पिला केते संस्कार उपार्जन करिवो मो पिला गोटे मनी मेकिंग मेसीन केमती हम आम तापाई तो प्रशिक्षण दौचे किंतु मो पिला केमिति भल भाव रे संस्कारी मनीषटीए हम जहाँ को कि ऋग्वेद मनुर्भव बोली कहुई से मनीषटीए तैयारी करने आम ध्यान दौने ये आमर पारिवारिक व्यवस्था एवं समाज ये दुईटी जाक स्तर में आप प्रयास बहुत कम हो तेणु आप जो करुले कहते आम कौन करना आज आमको चिंता करने पड़ो और सबुठ बड़ कथा आमर जो बड़ बड़ शिक्षण अनुष्ठान अच्छी जहाँ को आम बड़ आदर्श बोली कहे आम दिल्ली विश्वविद्यालय बोली कहे आम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहे आम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहे जोटि एलाइट मास पढ़ुंट आम कहे से बड़ समस्या होची जे अधिकरू अधिक भोगवाद संबंधी योजनाबद्ध प्रशिक्षण दिया पिला मुंड को डाइवर्ट कराऊँच तो आमको से भली आह्वान मुकाबिला करने योजनाबद्ध भाव में प्रयास करने पड़ो सामाजिक स्तर में पारिवारिक स्तर में नहले आम पिला जो पढ़ा जी से गुड़े कुसंस्कार धरिक आसवे जो मान भितर आम भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता भारतीय आध्यात्मिक परंपरा आध्यात्म शब्दर अर्थ कौन अध्यात्म शब्दर अर्थ आत्मा संबंधी मो भितर भी आत्मा अच्छी ता भितर भी आत्मा अच्छी आम समस्त को सुख दबा आम जदि सुखर बीज बपन करवा आम सुखर फसल पाइबा आम जदि दुखर बीज बपन करवा आम दुखर फसल पाइबा आम माता पिता को अवहेला कर बीज बपन करवा आम भविष्य जीवन अवहेलित हम ये आमको एक चिंतन करवा विशेषकर जो मैंने उच्च स्तर में पढ़ुंट से पिला प्रशिक्षण देवार आवश्यकता अच्छी ओके सत्यानंद बाबा जो कथा स्वामीजी कहते त्यागर संस्कृति आमर जे आमे जहाँ करवा ताको परवर्ती पीढ़ी ताको अनुसरण करिक किंतु आजिकल तो इनस्टांट लाभ मु कौन पाइली मुत्व परिवार नेक्स्ट को देखाओनी मु कौन पाइली मु कौन सुख नेली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा एआई कथा से स्वामीजी आम बुझेवा करवा भविष्य भाई भविष्य कौन मो काली मोर तो नेक्स्ट गोड़ उठेला पर मुझे नेक्स्ट जाननी मु कहीं मु सुखटा लॉस करी यही माइंड सेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम देखुन प्रकृति बुझे पार निश्चित स्वामीजी जहाँ कहले ताहा संभव जो मैंने आम केवल सबू कथा जानुचे सबू कथा अच्छी किंतु आचरण कथाटा आम जो मूलर कहूँ से आचरण जेपर्यंत कहला लोकटी न करिथिबो ताहा पिलांक उपरे बा परिवार उपरे पड़िबो नाही बारंबार आम से कथा कहूँ मोर गुरुदेवंक बाणी मोर निवेदन निज आचरण आगे कर निष्कलंक जार प्रभावे अनुगामी हेबे जेते तुम पाख लोक निज आचरण शुद्ध न करिना जेते शुष्क उपदेश समाज मध्य शांति परिवर्ते बुणे ठकामीर विष तेणु आम निजे जिते परिवार जी बापा हूँ माँ हूँ बा शिक्षक हूँ से मैंने निजे करके देखईदेवे निश्चिंत पिला तार प्रभाव पड़ो आउ आम समस्ते बुझीजा तल बरड़ा खसुची उपर बरड़ा हसुची मझी बरड़ा कहूँ भाई रे मो दिन काल आसूची मुझे जानी मोर भी दिन वार्धक्य अवस्था आसो मुझे मो बापा माँ को ये अवहेलित करी मत निश्चिंत अवहेलार शिकार होगा पड़ो तेणु सहीटा जो बुझेब किए ना आदर्श गुरुंकर आवश्यकता अच्छी जे पर्यंत आम आदर्श गुरुंकर आदर्श रे अनुप्राणित न होइछे से पर्यंत आम भितर यही चेतना नहीं देखो मेडिकल साइंस बही बजार में मिलूँ
ଆପଣ ତ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ଡାକ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତେ, ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତରାଣୀ କରିଦିଅନ୍ତେ। କେବେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲାଣି ନା ହେଇପାରିବ? ନା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ ନା କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଏତେ ମହାନ ଯେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଥିଓରି ଉପରେ ଚାଲିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁର କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଆଇ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯେତେ- ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହଉ। ଯେତେ ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାଦକୁ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ବେଳେବେଳେ ନେଟ୍ ବି ଫେଲ୍ କରିଯାଉଛି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଭିତର କଥାଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆତ୍ମାର କଥା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପି ଦେଖି ଦେଉଛେ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତର କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତା ବୁଝିପାରିବି, ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 3-4 ଦିନ ଧରି ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇକରି କରିପାରନ୍ତି, ସାଡ଼ୁ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ରାଣ ଦେଇ କହୁଛି ରେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଛି କରିପାରି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଟେଲିପାଥି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଛେ। ଯେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ ଜି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଚଲେଇବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମହାରାଜ ଜି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ର ବେଳ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 100ରୁ 70% ମାନେ ଏବେ ବି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଟିକେ ମନେ ମନେ ହସୁଥିବେ, କ'ଣ ଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ମାନସିକତା ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଯୁଗର କଥାକୁ ନେବା, ସେଇ ସମୟକୁ ନେବା, ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁଖଟା କେମିତି ପାଇବା ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଦେବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ମହାରାଜ? ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରାମାଣିକତା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଯ୍ୟବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନୈତିକତାର ଶିକ୍ଷା ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। କେବଳ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା, କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ରହୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନୈତିକତା, ମାନବିକତା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଦିଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ନୈତିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ, ମାନବିକତା କ'ଣ, ପରୋପକାରିତା କ'ଣ, କିପରି ଭାବରେ ଆର ମଣିଷ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କହିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ନୈତିକତା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପରୋପକାରିତା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ମାନବିକତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି କୋର୍ସ ଯେ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ, 3 ଦିନ ଧରି ହେଉ, 5 ଦିନ ଧରି ହେଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ଆଧାର ନ କରି ପିଲାର ମନରେ କିପରି ଭାବରେ ନୈତିକତା, ମାନବିକତାର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚାହେ ସେ କୋର୍ସରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ। ଯଦି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ବାବୁ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସାଧିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସାଧିତ ହେବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୋହରଉଛି ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା
जहाँ भारतीय परंपरा संस्कृति को सुरक्षित करिथिला तारी माध्यम रे आपण कहिबे जे सेतबेले विज्ञान नथिला आमे केवल धर्म कथा ना सब कथा थिला विज्ञानटा जोटा को आपण विज्ञानटा मध्य वेद भितरे थिला ताकू किभली भाबरे आमे जो पिलाटा गुरुकुल को जाउथिला केवल से आध्यात्मिकता बा सामाजिक कि से कथा नुह ता सहित से किभली भाबरे सामाजिक स्तर रे वैज्ञानिक भाव में आपन देखंतु प्रत्येक कथा मु जहाँ आपन को आगु कहूली अग्निर कथा कहतु दंड प्रणाम कथा कहतु कि आपनकर बेल कथा कहतु सबू भितर विज्ञानटा प्रवेश करी रही इविन आपन से कथा छाड़ी दिंतु गाँव में दोल यात्रा पूर्वर साधारण लोक कह जाए आंब कषि खाइबनी कहीं खाइबनी ता भितर गोटे साइंटिफिक रिजन अच्छी जे दोल घंट 9 बाजिबा पूर्वर तू आंब कषि खाइबुनी कहीं कहगला जे जदि दोल पूर्णिमा पूर्वर आंब खाइब आंब देहरे जो कष अच्छी सी लगिकी ता पाटी घा हम से साइंटिफिक रे कहले से कथा को से बुझीबनी ताकू कहला ठाकुर खाई नांती तू तू आगुरु खाइबुनी से भली भाव रे सरस्वती पूजा पूर्वर बरकोली खाइबुनी सी मध्य साइंटिफिक रिजन जे ता पूर्वर तू जदि खाइबू ताले से जो बरकोलीर कषा सी तोते काश कफ करिव तेणु ताकू निर्दिष्ट भाव में सबू भितर विज्ञान रही किंतु धर्म माध्यम रे ताकू ताकू ता भितर मु जहाँ कही जो ऑक्सीजन जो भाव में 24 आवर्स दौची अस्वस्थ वृक्ष ताकू जिभली भाव में धार्मिक वातावरण भितर सुरक्षित रखा जाइछि सब विज्ञानटाकू धर्म भितर सुरक्षित रखा जाइछि सीधा सड़क कहनी किंतु ता भितर विज्ञानटा धर्म भितर रही तार आवश्यकता रही जिभली भाव में गुरु परंपरा जो अच्छी केवल कथावाचक जड़े कथा कहीदेव ता द्वारा समस्ते प्रभावित हो पारे नहीं गुरुंकर ज्ञान जहाँ कहले आदिशंकर जेतबेले से प्रथमे बाहरिले सेतबेले कहले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंतु जेतबेले से तार भारतवर्ष को गोटे 16 वर्षर बालक जेतबेले खाली पादरे बुलिला सेतबेले से गंगा को जेतबेले देखिछि गंगा स्तुति करिछि जेतबेले शिवं को देखिछि शिव स्तुति करिछि किंतु शेषरे आसी पहुंचिछि भज गोविंदम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति संसार स्फुटतर दोषम कथमीय मानव तव संतोषम रे मनीष तोर संतोष कौतिरे तेणु शेष को से आसी कहले जो व्यक्ति कही एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति से कहले भज गोविंदम जे हे मानव तू जदि संसार रु पारि होगा चाहूचु तू से गोविंद को भज गोविंद किए जहाँ मुझे आरंभ कही परमात्मा एक अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध से सर्वांतर्यामी से सर्वत्र विद्यमान तेणु तांकु ही जेतबेले सही लाइन लेंथ भितर मनीष जीव सेतबेले निश्चित भाव में समाजर कल्याण हम विश्वर कल्याण हम स्वामी जी शेष आह्वान आम उद्देश्य केमिति साधित हम मनीष को भल करने पई सभ्य करने पई भारतीय संस्कृति रे पारिवारिक व्यवस्था रे जमिति पंच महायज्ञ अच्छी सेमिति भिन्न भिन्न पर्यायर निर्माण करने पई 16 संस्कार व्यवस्था अच्छी एवं ये 16 संस्कार पूर्ण वैज्ञानिक आज आम पिलामानंकु परिवार छोट समय घरे प्रार्थनार वातावरण तैयारी करवा आज तो गुरुकुल व्यवस्था आमर नहीं पिला आमर घरे ही रहउचंती तेणु कम से कम परिवार रे आध्यात्मिक वातावरण प्रतिदिन संध्या बेले टिके प्रार्थना करवा एवं प्रति रविवार दिन 10-15 मिनिट माँ बापा पाखरे बसिले घरे क्रिकेटर जमी चर्चा होची घरे सिनेमार चर्चा होची दुनियार बहुत चर्चा होची भगवान को छाड़िकी जीवन रे जदि सबु सहित परमात्मा चर्चा टिके परिवार रहिबो पिला माने छोट बड़ नैतिक संपन्न हेबे तेणु आम तो बेसी गुरुकुल करिपरिबा नहीं तो आम घर मान को गुरुकुल ढांचा रे धीरे धीरे तैयारी करवा ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद ये गुरु मानकर बाबांकर बा स्वामीजींकर जो कथा अमृतवाणी आमर आज समय जदि सबुठ अधिक प्रायोरिटी बेसिस रे गुरुत्व देवा कथा ताले बाणी गुड़ा
समस्त आम माध्यम शुणिकी क्रियान्वयन करार आवश्यकता अच्छी मो अनुभव करुच्ची। धन्यवाद देवी जार पृष्ठपोषकतार एभली एक चिंतन होती और गोटे अभियान रूप नवाक जाऊँगी स्पिरिचुअल कनक्लेव ना अनुरोध करी चेयरमैन तथा एडिटर इन चीफ MBC TV BS TV बद्रीनाथ डॉक्टर बद्रीनाथ पट्टनायक को मंच को आसवे संबर्धित करवा। अनुरोध करी CEO नगेन बारिक को मंच को आसवे। अनुरोध करी एडिटर अशोक पंडा MBC TV। अनुरोध करी पुष्पगुच्छ संबर्धित कर आज्ञा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संत मान रियल लीडर्स आपण माने ही परिवर्तन वाहक।